ہمارے چینل پیغام رسول کو سبسکرائب ضرور کریں۔ لوگوں کے دلوں کے اندر کبھی کبھی یہ خیالات آتے ہیں کہ کیا اللہ کا ولی قبر میں جانے کے بعد کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کا ولی ہماری فریاد کو سن سکتا ہے؟ کیا اللہ کا ولی ہمارے دلی جذبات کو محسوس کر سکتا ہے؟ اس کی نظر ہمارے دل پر پڑ سکتی ہے؟ یہ ایسے عقائد ہیں کہ اللہ کا ولی دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، ہماری سن سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں 1857 سے پہلے ہندوستان کے اندر کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ ہندوستان کے لوگ اس بات کو دل و جان سے مانتے تھے، اس نظریے پر یقین رکھتے تھے، اولیاء اللہ کے ماننے والے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی نگاہیں قرآن اور حدیث پر تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ سے رشتہ جوڑنا، یہ اس رشتہ جوڑنے والے کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس نے صادقین کی تشریح واضح طور پر فرمائی۔ کیا فرمائی؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جو سچے ہیں، انعام یافتہ ہیں، وہ انبیاء کی جماعت ہیں، صدیقین کی جماعت ہیں، شہداء کی جماعت ہیں، صالحین اور اولیاء کی جماعت ہیں۔ قرآن مقدس میں الگ الگ مقام پر اللہ نے ولیوں کی عظمت بیان فرمائی۔ کہیں پر اصحاب کہف کا تذکرہ کیا اور اصحاب کہف کی عظمت کو بیان کیا، بلکہ میرے رب نے وہ کتا جو ولیوں کی چوکھٹ پر وفا کے ساتھ بیٹھ گیا، رب نے اس کے بھی جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ وفا کے ساتھ بیٹھنے والے کتے کو بھی میرے اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہیں پر قرآن آصف بن برخیہ کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں پر قرآن جناب زکریا کا حضرت مریم کے محراب میں داخل ہونے کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ روایتیں میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ آپ بار بار مجھ سے سن چکے ہیں۔ حضرت زکریا محراب مریم میں داخل ہوئے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، حضرت آصف بن برخیہ کا تذکرہ آپ مجھ سے سن چکے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی کرامتیں، ان کی نگاہیں، ان کی طاقت، ان کی قوت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ خود بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں تو جناب زریج جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے ایک ولی تھے، انہوں نے چند دن کے بچے کی کوکھ میں انگلی رکھی تو اس سے آپ نے کلام کروایا اور اس نے بات کی، اور اس کرامت کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، اور بخاری شریف میں وہ حدیث پاک آئی۔ اسی طریقے سے اور بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں چند روایتیں اس امت کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی نگاہ عطا کی ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتے ہیں، دل کے جذبات کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ اٹھا کر حدیث پاک دیکھیں، ایک شخص راستے سے چلتے ہوئے گزر رہا تھا، ایک خوبصورت عورت پر اس کی نظر پڑی، اس نے اس عورت کو گندی نظر سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آیا۔ جب بارگاہ عثمان غنی میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اے شخص، میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں، میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ یعنی انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اگر انسان کسی عورت پر بدنظری کرے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے اس عورت کو گھورنے والے اور گندی نظر سے دیکھنے والے شخص کو کہا، کیا بات ہے؟ میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، کیا اب بھی وہی آتی ہے؟ اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے، وہی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا
चुका, क्या आप पर अब भी वही आती है? उस्मान गनी फरमाते नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पर वही तो खत्म हो चुकी है, मुझ पर वही नहीं आती, मगर अल्लाह ने मुझे दिल में वो निगाह अता फरमाई है कि मैं तेरी आंखों के अंदर ज़िना का असर देख रहा हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की निगाह है। इसी तरीके से इशारा देना चाहता हूं, सैयदना फारूक आजम अपने मिंबर पर खड़े होकर जुमा के दिन अल्लाह अकबर नहावन के अंदर जो जंग हो रही है वहां का मंजर देख करके रहनुमाई फरमा रहे हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी करामतों का तस्करा किया जा सकता है। और एक बात तो फिर मेरे मौला की है, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का तस्करा करने से पहले उनके दादा का जिक्र भी कर लिया जाए। मौला अली की निगाह क्या थी, अली ये मुर्तजा की निगाह क्या थी। एक मर्तबा सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में मेरे मौला ने अपने गुलाम को बुलाया और गुलाम को बुलाने के बाद फरमाते हैं जाओ और जा करके देखो फला मोहल्ले के अंदर मियां बीवी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनको मेरे पास लेकर के आओ। आप तवज्जो फरमाएं, अली अपने घर में बैठे हुए हैं, अली अपने घर में बैठे हुए हैं, किसके घर में क्या चल रहा है अली को पता है। और उसके बाद कोई अली के पास आता नहीं है, मेरे मौला के पास आता नहीं है। अली गुलाम को खुद भेजते हैं, फला घर के अंदर मियां बीवी में झगड़ा चल रहा है, जाओ उन दोनों को मेरे पास लेकर के आओ। गुलाम गया और जाने के बाद कहता है लड़ने वालों चलो, लड़ने वालों चलो, लड़ने वालों चलो, मेरे मौला तुम्हें तलब फरमाते हैं। मौला अली के पास दोनों आकर के खड़े हो गए। मेरे मौला ने फरमाया तुम दोनों आपस में लड़ते क्यों हो, मियां बीवी के लड़ने की वजह क्या है? मेरे मौला की बारगाह में अल्लाह अकबर, उसके शौहर ने कहा मौला बात यह है कि जब ये मेरी बीवी है, जब से इससे मेरा निकाह हुआ है, जब मैं इसके करीब जाता हूं तो इससे मुझे घिन होती है और एक अजीब तरीके की घिन होती है और फिर मेरे और इसके अंदर झगड़ा पैदा हो जाता है। मैं कभी इसके साथ बीवी जैसा सलूक नहीं कर पाता। बस शादी हुई जब से यही तमाशा है, जब शादी हुई जब से यही मामला है। मेरे मौला ने फरमाया अभी तेरा मसला हल कर देता हूं। मौला ने फरमाया उसकी बीवी से कि देख मैं तुझसे जो कहूं सच कहना, मैं तुझसे जो कहूं सच कहना। उसके बाद उसकी बीवी से फरमाया बता तूने किसी शख्स के साथ क्या ज़िना नहीं किया था, ज़िना नहीं करवाया था? अब चूंकि अली की बारगाह थी, उसको पता था कि जो अली अपने घर में बैठकर मेरे घर का झगड़ा जानता हो, फिर वो ये सब मामला तो न जानेगा। अली लोगों को इसलिए हजम नहीं होता कि अली लोगों के घर की भी जानता है, अली लोगों के नसब की भी जानता है। बाबा सुभान अल्लाह, लोगों के नसब भी जानता है, लोगों के मामलात भी जानता है, इसलिए अली लोगों को हजम नहीं होता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे मौला ने फरमाया कि क्या तूने किसी के साथ ज़िना नहीं करवाया? उसने कहा जी। फिर फरमाया उससे तुझे बेटा पैदा हुआ था? कहा जी। जब बेटा पैदा हुआ तो तेरी माँ ने और तूने मशवरा किया था कि अगर ये बच्चा हम माशरे में समाज में ले गए तो इस बच्चे के बाप के बारे में लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, इस बच्चे के बाप के बारे में सवाल होगा तो क्या जवाब देंगे? तो उस वक्त तुमने क्या किया था? इस बच्चे को एक बच्चे को फेंक दिया था? कहा बिल्कुल फेंका था। कहा उस बच्चे को जब फेंक दिया था और तुम माँ बेटी चली थी तो उस वक्त एक कुत्ता आया था और वो कुत्ता उस बच्चे को खाना चाहता था तो तेरी माँ ने उसको पत्थर मारा था। कुत्ते को पत्थर लगने की बजाय कुत्ता तो भाग गया था, लेकिन उस बच्चे के सर में पत्थर लगा था, बिल्कुल लगा था। फिर उसके खून निकल रहा था तो तुमने उस सर पे पट्टी बांध दी थी जख्म पे? कहा बिल्कुल हुआ था। उसके बाद मेरे मौला ने उस नौजवान से कहा जरा अपने सर से टोपी हटा या अपने सर से रुमाल हटा। उसने जैसे ही हटाया तो जख्म का निशान मौजूद था। मेरे मौला ने फरमाया ये तेरा शौहर नहीं है, वही तेरा बेटा है जिसको तू जंगल में फेंक करके आई थी और बाद में तूने इसके साथ निकाह कर लिया। कुदरत को मंजूर न था कि माँ के साथ जो है वो बेटा इस तरीके की हरकत करे, तो अल्लाह ने तुझे बचाने के लिए दीवारें कायम कर दी थी। तुम मियाँ बीवी नहीं हो बल्कि तुम माँ बेटे हो, जाओ अपने घर में रहो। ये मेरे मौला की निगाह है। बताएं ये निगाह अल्लाह अपने वली को किस तरह अता करता है, वलियों को कैसी निगाहें दी जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस तरह की रिवायतें पढ़ी जाए, दफातिर के दफातिर जो है भर जाएं, इस तरह की रातें कम पड़ जाएं। अल्लाह ने वलियों को वो निगाह अता की।